afternoon, ma'am. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. सर निस्किसक्नु भयो होला हैन? Okay, all of you. Now you need to get ready for reading, eh? Keep your book by your side, all of you. Keep your English book by your side. Now we have to start. And all of you see in page number 206, section 2. Section 2 को page number 206 मा एकचोटि फेरि पनि हेर त. Last time we could not complete it very properly. God sees the truth but waits. Have we completed this one? जर्मेनियममा हामीले यो सिध्यायौं. अस्ति हामीले पढेको त्यति अलि क्लियर भएको थिएन, नेटले डिस्टर्ब थियो. छैन मैम, सिद्धेको त बाँकी नै छ. Okay, we'll continue the same thing. Okay, keep your book by your side and just see in page number 206. Okay, ma'am. 206. Just see there. Okay, I've shared here in the screen also. God sees the truth, but wait. Okay, we have to start this one today. Now let's say about the author. Author को विषयमा पनि एकचोटि तिमीहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. For every stories, short stories, similarly for poems, we have to study little bit about the biography also. Biography को विषयमा राइटरहरुको विषयमा तिमीले अलिकति जानकारी लिन जरुरी छ, because according to the question you have to write the answers, and while writing the answer you have to include the biography or something about the writer as well. So you have to read this one also. Now let's see there. Okay, first of all, some question is given there. What does the title of the story mean? God sees the truth but waits. What does it mean? You have to understand the topic. यो जुन स्टोरी को एउटा टपिक राखिएको छ, यो टपिकले के कुरा बताउन खोजेको छ त? What you have to understand in a normal way. Normally हामीले बुझ्दा के बुझ्छौं भन्दाखेरि भगवानले त हेर्छन्, तर के छ अलिकति समय लाग्छ, it takes little bit time भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुन्छ. Similarly, second question is it fair to punish the innocent people in the same in the name of justice? है, justice को नाममा, कानुनको नाममा चाहिँ कोही चाहिँ गल्ती नगरेका इनोसेन्ट पिपलहरुलाई पनिश गर्नु, त्यो पनि कतै जस्टिस हुन्छ अथवा कानुनी रूपले त्यो स्वीकार्य हुन्छ है, मानवताको हिसाबले स्वीकार्य हुन्छ भनेर सोधिएको छ. Similarly, do you believe dreams might predict the terrible fate of a person? Previously, while reading in the section 1 about the superstitious को आधारमा पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँ के भनेको थियौं भने, sometimes whatever we see, है, हामीले देखेका सपनाहरू पनि कहिलेकाहीँ सत्य साबित हुन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न टपिकहरुमा, विभिन्न चाहिँ अरु चाहिँ सेक्सनहरुमा अरु भनौं अथवा टपिकहरु फरक भए पनि त्यो कुराहरु पढिरहेको हो, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरु र त्यही कुरालाई यहाँ दिएको छ. कहिलेकाहीँ सपना नराम्रो देख्दाखेरि कतै पूरा पो हुन्छ कि भन्ने डर हामी सबैमा हुन्छ. So that is the question. Now let's read about the biography of the writer. Okay, now his name, you can see a man with beard and with long hair. Okay, this is the picture. He was born in 1828. Okay, he was born in 1828. He was from Russian nationality. Similarly, he died in 1910. He was a novelist, short story writer, playwright, and the essayist. एउटा मात्र हैन, धेरै विधामा उसको चाहिँ समान रूपले चाहिँ संलग्नता देखिएको छ. His best work, similarly other things is given here. Past, he
returned to his state and educated himself independently. है सानैमा चाहिँ के भयो उसको प्यारेन्ट्सहरुको चाहिँ देहान्त भएकोले गर्दाखेरि he was reared and cured by his elder brothers and relatives, and later on what happened, he left the school and started educating himself independently. है स्कुलको पढाइ छोडेर उ आफै चाहिँ उसले पढ्न सुरु गर्यो. So in 1848 he moved to the capital St. Petersburg मा चाहिँ मुभ भइसकेपछि 2 वर्षको उसले चाहिँ ल डिग्रीको पनि टेस्टहरु पनि कम्प्लिट गरिसकेपछि he was also joined in the army training को चाहिँ आर्मीमा चाहिँ छिरिसकेपछि उसले केही ट्रेनिङहरु लिएर चाहिँ पछि आर्मी अफिसरको रूपमा पनि कार्यरत थिए. Similarly his famous books, that is worldwide को हिसाबले विश्वमा चाहिँ एकदमै चलेका पुस्तकहरु मध्ये War and Peace, which was written in 1869, and Anna Karenina, it was written in 1877. है यो दुईटा किताब चाहिँ एकदम प्रमुख किताबको रूपमा यहाँ देखाइएको छ. Similarly in this story, अब यो स्टोरीमा चाहिँ देखाउन खोजेको कुरालाई अलिकति तिमीले बुझ्न जरुरी छ. The short story which is there in the last paragraph on his biography, last paragraph ma त्यहाँ देखाइएको छ. What is given here, it was published in 1872. 1872 मा त्यो किताब पब्लिश गरिएको छ, and it's about the full convictions and the imprisonment of the man for murdering, which he for the murder he didn't commit, and it takes a form of parable for forgiveness. है र उसले नगरेको एउटा हत्यालाई चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ उसैले गरेको हत्या हो भन्ने हिसाबले प्रुफ गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ कारागारमा राखिएको हुन्छ. He suffered a lot र कारागारमा उ धेरै सफरिङ पनि हुन्छ. At last what happened, little bit it was written in the form of allegory. अलिकति allegorical elements हरु हालिएको छ. Allegory भनेको के हो भनेदेखि भन्न एउटा खोजिएको देखाउन अर्को खोजिएको हिसाबले पनि त्यसलाई बुझ्न सक्छौ. It is a literature element, है लिटरेचरमा युज गर्ने एउटा एलिमेन्ट पनि हो. And forgiveness, okay, for him later on what happened, forgiveness is the main central point which is shown here. Now let's start the story. Okay, let's start the story. Now you have to concentrate on this one, reading stories. Okay, you have to just check it out there. In the town of Vladimir, okay, Vladimir is a city. Okay, it is a city in Russia. Now Vladimir lived a young merchant named Ivan Dramatis Aksinov. His full name was Ivan Dramatis Aksinov. You can underline that name because time and again we have to use this name because Ivan was the central character of this whole story. यो स्टोरीको सबै केन्द्रबिन्दु नै कहाँ गएर रोकिएको छ, इभानमा गएर रोकिएको छ. Similarly, he had 2 shops and a house of his own. उ चाहिँ सम्पत्तिको हिसाबले पनि सम्पन्न हुन्छ, उसको आफ्नै घर पनि हुन्छ है र 2टा पसल पनि हुन्छ भनेको सम्पन्नताको हिसाबले पनि उसलाई सम्पन्न व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ. Now let's see in the another page. See in the next page in your book. Okay, see in the next page. Now Aksinov was a handsome guy. He was handsome in his early age. Okay, fair-haired, curly-headed fellow, full of fun, एकदम मस्ती गर्नुपर्ने, एकदम रमाइलो व्यक्ति, एकदम म्युजिकमा पनि उसको चाहिँ गीतहरु गाउनमा पनि उसको इन्ट्रेस्ट भएको, बाजाहरु बजाउन इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्तिको रूपमा उसलाई देखाइएको छ. So when quite a young man, he had been given to drink. र उ अविवाहित हुँदाखेरि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि he used to drink a lot, है, and he used to mess with the friends also. एकदम साथीभाइसँग झगडा गर्ने, एकदम रोइटियस बिहेभियर देखाउने, एकदम बुली टाइपको बिहेभियर देखाउने त्यस्तो किसिमको व्यक्ति भए तापनि after marriage what happened, he lived a very family life and he became a very family man भनेको चाहिँ एकदम परिवार प्रति चाहिँ वफादार भएर उसले आफ्नो दैनिकी पूरा गरिरहेको थियो. One summer, okay, Aksinov was going to the pier as he bade goodbye to his family. His wife said him, Ivan Dramatis, do not start today. I have had bad dreams about you. Now
see in the second paragraph what happened here. अब उसको चाहिँ दैनिकी एकदम राम्रो चलिरहेको बेलामा एक समयमा एउटा समरमा उसले आफ्नो श्रीमती अगाडि एउटा कुरा राखे कि ऊ निश्चय फियरमा ऊ जान चाहन्छ मेलामा। निश्चय फियर भनेको मेला, पहिले पनि मेला मेला लाग्थ्यो र त्यो मेलामा चाहिँ आफ्नो सामानहरू लगेर बेचिन्थ्यो। व्यापारीहरू स्पेशली द मर्चेन्ट, he is a kind of merchant है। मर्चेन्ट भएकोले पनि के भयो, अब उसले चाहिँ सामानहरू चाहिँ किनबेच गर्नको लागि बेच्नको लागि ती ठाउँहरुमा जाने गर्थ्यो। and this time he did the same. Okay, he put the target that he want to go to the Niche fair, so he said goodbye to his wife. But okay, अब यहाँ आफ्नो श्रीमतीलाई goodbye भन्ने क्रममा अब के भयो, his wife is not so happy. उसको श्रीमती त्यति खुसी भएनन्। So his wife stopped him going to the fair. Okay, उसको श्रीमतीले चाहिँ नजानको लागि आग्रह गरे। Why? Because she relates that nightmare which she has dreamed. Okay, and in her dream she saw that he has returned back with a gray hair. र उसले के भन्दै छिन् भन्दैदेखि भोलि जाँदा पनि हुन्छ आजको साटो, किनभने आज मैले नराम्रो सपना देखे। सपना कस्तो देखिन् भन्दाखेरि ऊ निश्चय फियरबाट फर्किएको र फर्किँदाखेरि उसले चाहिँ एकदम कपालहरू कैलो भएको अथवा चाहिँ खैरो भइसकेको कपाल लिएर फर्केको, बुढो भएर फर्केको उसले सपना देखेकी हुन्छ। र मैले यो सपना देखे जुन चाहिँ राम्रो होइन। जाँदाखेरि अहिलेको स्टेज के छ, ऊ फियरमा जाँदा ऊ यङ छ तर फर्केर आउँदाखेरि एकदम बुढो भएको सपना मैले देखेँ भन्ने कुरा चाहिँ रिलेट गर्छ। बट he didn't believe on that one. Okay, अब उसले के भन्छ त्यो कुरा हाँसेर उडाइदिन्छ। At last he said goodbye to his wife, to his children, and he started his journey. Now let's see in the another paragraph here. Okay, let's see in the another paragraph. So he said goodbye to his family and drove away. When he had traveled half away, he met another merchant whom he knew, and they put up the same inn for the night. inn. Okay, inn. Inn भनेको धर्मशाला, बस्ने ठाउँ, hotel, lodge, whatever. Okay, you have to understand in that way. So on the half of the way, as he started his journey, अब हिँड्दै गर्दाखेरि आधी बाटो पुगिसकेपछि he met the another merchant whom he knew. अर्को मर्चेन्टसँग उसको भेट भयो। ऊ पनि त्यसै गरी कामको सिलसिलामा बाहिर निस्केको हुन्छ। So on the way they decided to stay in the same inn. र उनीहरू चाहिँ बाटोको यात्रा तय गरिराख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि they just arrange, they have done they were thinking of staying in the same inn. एउटै होटलमा बस्ने उनीहरूले कल्पना गर्छन्, सोच्छन्, and they prepared for that one. They had some tea together and then went to bed in the adjoining room. र उनीहरूको बेलुकाको चाहिँ चिया पान गरिसकेपछि उनीहरू adjoining भनेको सँगै टाँसिएको, ओके, सँगै टाँसिएको कोठामा अब उनीहरू सुत्नको लागि जान्छन्। Okay, now what happened after that? The story starts, main story starts from here. Okay, so it was not Aximo's habit to sleep late and wishing to travel while it was still cold. He aroused his driver before the dawn and told him to put the horse. Okay, र अर्को दिन अब के भयो, ऊ बेलैमा सुत्न जाने उसको बानी थियो। अर्ली नै एकदम अगाडि नै ऊ चाहिँ बेडमा जाने र बिहान पनि एकदमै अर्ली टाइममा उठ्ने उसको बानी थियो। So he did the same. He went to bed very early and in the morning, okay, he started his journey before dawn. DAWN dawn भनेको चाहिँ झिसमिसे अँध्यारैमा भन्न खोजेको बिहानको एकदम झिसमिसेमा उसले आफ्नो यात्रा फेरि सुरुवात गर्यो। He didn't meet the merchant after that. कोठामा चियापान गरिसकेपछि उसको फेरि त्यो मर्चेन्टसँग भेट भएको देखिँदैन। ऊ सुतेर उठेर चाहिँ फेरि आफ्नो यात्रा उसले सुरु गर्छ। Now then he made his way across the landlord of the inn, who lived in a cottage at the back, paid his bill and continued his journey. When he had gone about 25 miles, he stopped for the horse to feed. Okay, now what happened after that? Then he started his journey. है एकदमै बिहानै उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। On previous days also he used to do the same. उसको बानी नै थियो बिहानको शीतलमा उसको हिँडुल गर्न एकदम उलाई रहर लाग्ने र त्यही अनुसारले आफ्नो यात्राको सुरुवात गर्छ। And
as he has traveled 25 miles र त्यो इनबाट चाहिँ त्यो धर्मशालाबाट उ 25 माइल अगाडि बढिसकेपछि again they becomes quite tired. Okay, अहिलेको जस्तो भेहिकलको व्यवस्था हुँदैन, so everything they have to do it by using the horse. Okay, एकदम हर्सहरु डंकीहरु युज गरेर आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, and this time also he did the same. Okay, after traveling, after just walking for 25 miles, they stops in some places, so he start playing, he starts singing out there, he starts playing guitar, and he starts enjoying those moment. है त्यही समय उ चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, उ एकदम चाहिँ गिटारहरु प्ले गरेर उ आनन्द लिइरहेको हुन्छ, उनीहरु रेस्ट गरिरहेको हुन्छ. Suddenly what happened here? Okay, now suddenly what happened here, a few people, especially not few people, we can say the two police officer, okay, local police officer or local soldiers, they stop him on the way for inquiry. अब दुईटा सोल्जर्सहरुले चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर अब उसलाई इन्क्वायरी गर्न सुरु गर्छ. They informed Aksionovs about the merchant murder. है उसको इन्क्वायरी गर्न सुरु गर्छ. Aksionovs in the beginning he was confused and puzzled. Why these policemen are asking different questions, thinking me as a thief? है मलाई चाहिँ एउटा चोरलाई जसरी किन धेरै प्रश्नहरु सोधिरहेछ भनेर कन्फ्युज हुन्छ. But later on, one policeman, he revealed the truth that happens on that particular night. है त्यो नाइट अथवा जुन ठाउँमा उसले चाहिँ रात बिताएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अब के भएको छ, केही घटना घटेको छ. And what happened here, the policeman, the soldiers, okay, he starts revealing the truth. They inform they informed to the Aksionovs about the merchant murder, okay, whose dead body has been found in In's room, okay, with the throat cut. अब त्यो मर्चेन्टको के भएको छ, हत्या गरिएको छ, उ जहाँ सुतेको थियो त्यही ठाउँमा उसको हत्या गरिएको छ, उसको घाँटी काटिएको रूपमा उसलाई भेटिएको छ. So because of that crime, okay, they were searching for the murderer, and as a suspect, एउटा सस्पेक्ट अथवा चाहिँ शंकास्पद व्यक्तिको रूपमा पनि अब यहाँ के गरियो, जसले चाहिँ उसको अघिल्लो रात चाहिँ उसँग बिताएको थियो त्यो व्यक्ति चाहिँ को थियो, इभान भएको कारणले उनीहरु चाहिँ इन्क्वायरी गर्न आएका थिए. So Aksionovs trembled with fear. जब उसले सुन्यो त्यो कुरा उ डराउन थाल्यो, उ एकदम डरायो. So soldiers took him back to the inn's room and started searching his luggage, where they found the blood-stained knife. Okay, now what happened here, अब त्यसरी खोज तलासी पनि गर्न थालिसकेपछि अब इभानकै ब्यागबाट चाहिँ एक्सिनोभको ब्यागबाट चाहिँ उसको लगेजबाट चाहिँ अब पुलिस अफिसर्सहरुले चाहिँ रगतले लतपतिको एउटा चक्कु भेट्यो. So he was imprisoned after that because no any other evidence they started searching for. है उनीहरु जान त गए where he used to live, okay, भ्लादिमिर पनि गएर त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ गरे. सोधपुछ गर्दाखेरि त्यहाँका लोकल बासिन्दाहरूले पहिलेको बिहेभियर र अहिलेको यस्तो बिहेभियर छ, now he became a good man भन्न त भने, तर त्यो कुराले सबै कुरा चाहिँ पुष्टि भएन र त्यही रगतले लतपतिको नाइफ उसको ब्यागमा भेट हुने दुर्भाग्य थियो र त्यही केसमा उसलाई चाहिँ अब जेल चलान गरियो. He found guilty. Okay, now what happened after that, see in the second last paragraph in your book. The police officer ordered the soldiers, okay, and just they put him in the cell. अब उसलाई चाहिँ सेलमा राखियो, उसलाई सेल अथवा जेलमा राखियो. उसँग भएका चाहिँ सबै सरसामानहरु पनि जफत गरियो र त्यति मात्रै होइन, जसको जुन मर्चेन्टको हत्या भएको थियो त्यो मर्चेन्टले चाहिँ लगभग 20,000 रुबल्स चाहिँ आफ्नो साथमा क्यारी गरेको थियो जुन मिसिङ थियो र त्यो पैसा पनि इभानले नै चोरेको हो भनेर दोस्रो मुद्दा पनि उसैको नाममा चाहिँ राखियो र जसले गर्दाखेरि के भयो, he was not only the murderer, he became the robber also. है हत्या पनि गर्नु र पैसा पनि चोरिनु दुईटै कुराको मुद्दा चाहिँ उनी माथि लगाइयो. So what happened after that, he was sentenced to jail. अब उसलाई जेल चलान गरियो. Now his wife and the small
baby, he has small babies, okay, small children. They were so small that one was the baby who had just baby at her breast, okay, जसले चाहिँ दूध खाँदै गरेको बच्चाको पनि यहाँ देखाइएको छ। श्रीमती र अब बच्चाहरू पनि जुन ठाउँमा जेल चलान गरिएको थियो त्यही ठाउँमा उनीहरू बसोबास गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाए। उनीहरू चाहिँ सहर त्यही जेलकै नजिकै भाडा लिएर अथवा कोठा लिएर उनीहरू त्यहाँ बस्ने चाहिँ व्यवस्था गरियो। बट हियर व्हाट ह्यापेन, द पुलिस अफिसर, they even don't give permissions to meet his wife to Ivan. इभानलाई चाहिँ भेट्नका लागि उसका चाहिँ त्यहाँ भएका पुलिस अफिसर्सहरूले पनि उसलाई चाहिँ इजाजत दिएको थिएन। बट आफ्टर अ ह्युज रिक्वेस्ट, एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गरिसकेपछि, नाउ फर वान्स, ओके, दे लेट हिज वाइफ टु मिट him. उसको श्रीमतीलाई एकचोटि चाहिँ भेट्न दियो। Now what happened? He was quite happy to see his wife back. अब उसलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। धेरै पछि श्रीमतीलाई भेट्दाखेरि केही आनन्द उसलाई महसुस भयो। He thought many things, but while having the conversation, now his wife, okay, जब उनीहरू कन्भर्सेसन भइरहेको थियो त्यतिखेर अब उसको श्रीमतीले एउटा प्रश्न सोधिन् र त्यो प्रश्नले गर्दाखेरि उ केही बायस पनि भएको छ। Now what she said here, was it not you who did it? भनेर सोधियो। ओके, किनभने श्रीमतीलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमानको विवाह भन्दा अगाडिको हरेक कुराहरू बानीको विषयमा उसको व्यवहारको विषयमा सुनेकी थिइन् र उसले आफ्नो श्रीमानलाई विश्वास गर्नु भन्दा पनि अगाडिको घटनाहरूलाई नै उसले मध्यनजर राखेर के त्यो हत्या तिमीले नै गरेको होइन र भनेर सोध्यो। र त्यो सुनेपछि what happened here, Ivan was quite shocked. He didn't expected those things from his wife. उसको श्रीमतीबाट उसले ती कुराहरू त सुन्छु, ती कुराहरू आउला भन्ने उसले सोचेको थिएन। Now he starts thinking that nothing is left except himself. अब केही कुरा बाँकी रहेनछ। अब न सम्पत्ति बाँकी भयो, न श्रीमती, न परिवार। उसले चाहिँ हरेक कुरादेखि ऊ अब बायस भयो। Starts thinking in that way, and what happened on that particular spot, he starts crying. श्रीमतीको कुरा सुनेपछि ऊ एकदमै रुन थाल्यो र रुन थालिसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि पुलिस अफिसरहरूले चाहिँ श्रीमतीलाई धेरै बेर बस्न दिएन। सो द्याट वाज द लास्ट टाइम ही मेट हिज वाइफ इन जेल है। त्यतिखेर नै अब के भयो, अब श्रीमतीलाई त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर लगियो र बाहिर लगिसकेपछि now he thought nothing is left. अब केही पनि मसँग बाँकी रहेन भन्ने हिसाबले अब सोच्न थाल्यो। and in that way what happened, the time is passing on. त्यसै गरी उसको समय बित्दै गइरहेको थियो। he was sent in the Siberia, he was punished a lot. okay, एकदमै धेरै पनिशमेन्ट उसलाई दियो। घाउहरू भर्नलाई पनि धेरै टाइम लाग्यो। many tortures were given for him है, एकदमै धेरै टर्चरहरू दियो जसको कारणले गर्दाखेरि अब उसको विश्वास कतै माथि कसै माथि रहेन। अब म सत्य छु, मैले हत्या गरेको होइन भन्ने कुरा म अथवा चाहिँ भगवान बाहेक अरु कसैलाई पनि थाहा भएन भन्ने हिसाबले अब सोच्न थाल्यो। अब ऊ चाहिँ के भयो, भगवान प्रति चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ अरूबाट चाहिँ उसले सहयोगको अपेक्षा नराख्दा हुने रहेछ भन्ने हिसाबले उसले सोच्न थाल्यो। नाउ इट्स नियरली ही सफर्ड फर 26 years इन द प्रिजन। र साइबेरियामा राखियो, उसलाई धेरै टर्चर दियो। उसले जुत्ता बनाउन सिक्यो, जुत्ताहरू बनाउन भित्र जेलभित्र सिक्यो र जुत्ताहरू बनाइसकेपछि आफ्टर सेलिङ द्याट वान ही युज्ड टु अर्न सम मनी एन्ड विथ द्याट मनी ही युज्ड टु बाई डिफरेन्ट रिलिजियस बुक्स. And now his behavior is also totally changed. Okay, he started sitting very silently without talking with anyone. Okay, कसैको कुरामा चाहिँ interfere नगर्ने, एकदम कम बोल्ने. He never laughed in the jail. ऊ कहिले हाँस्दा पनि नहाँस्ने र प्रत्येक समय ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ प्रे गरिराख्ने, भगवानलाई सम्झिराख्ने, त्यस्तो किसिमको बिहेभियर 26 वर्षको अन्तरालमा उसमा त्यति धेरै परिवर्तनहरू देखिए. Now every persons, okay, in the jail they started calling him grandfather. है, सबैले उसलाई ग्रैन्डफादर को संज्ञा दिन्थ्यो र अथोरिटिजहरूले पनि उसलाई चाहिँ एकदमै विश्वास गरेका थिए. So this is the part with what is given here. Okay, now this is the part what is given here. Now let's see in the another page again.
Let's see in the another page because you need to understand the story. Okay, now what happened here after that? Everyone used to love him. Okay, सबैले उसलाई चाहिँ माया पनि गर्थ्यो जेलमा. Now one day, okay, one day what happened here? A fresh gang. The fresh gang भनेको नयाँ कैदीहरू है. A fresh gang भनेको नयाँ कैदीहरू चाहिँ अब त्यहाँ ल्याइयो. Fresh gang came in the prison. Convicts came in the prison. Okay, and in that gang, he noticed one person who is nearly at the age of 60. 60 वर्षको एउटा व्यक्तिमा चाहिँ उसको आँखा पुगेको छ. And he was quite different. He is very friendly. ऊ अरूभन्दा फरक छ. ऊ सबैसँग चाहिँ friendlier behave गर्छ. He starts talking with the other prisoners. But here, Ivan, he was just sitting in the corner, in one corner, and just watching the other prisoners and listening what they are talking there about. And while they were discussing how they came there, कसरी त्यो जेलसम्मको यात्रा चाहिँ कसरी त्यहाँ आइपुगे भनेर कुरा गरिरहँदा, now what happened here? Okay, that new prisoner, okay, his name was Makar. Okay, his name was Makar, and also the people used to call him Semyonis. He is the antagonist. He is the villain. He is the second characters. Okay, central characters here in this story. अब माकर भन्ने नामलाई चाहिँ तिमीले एकदमै सम्झिनु पर्छ. So what happened? His name was Makar. He was quite friendly. Okay, he used to talk each and every other prisoners. He used to share his experiences, and when the other prisoners were asking how he was about there in the prison, he started telling the stories that because of he was accused of stealing. उसले चाहिँ घोडाहरू अथवा सामानहरू घोडाहरू चोरेको आरोपमा चाहिँ ऊ जेल चलान भएको हुन्छ. र त्यही कुरा अरूलाई भन्छ. And similarly, Marker, what happened? He was also noticing the Ivan there, and he asked about Ivan, how he came there. Okay, Ivan कसरी त्यहाँ आइपुग्यो भनेर उसले चाहिँ इभानसँग question सोध्छ. Ivan, he didn't told anything because he didn't want to say about his bad fate. उसको चाहिँ एकदम नराम्रो विगतलाई सम्झन चाहदैन थियो र उसले केही पनि भनेन. So by the time what happened here, other prisoners, they told the incidents it happens in his life. त्यो घटना जुन अगाडि घटेको थियो त्यसको विषयमा चाहिँ अब अरू प्रिजनर्सहरूले जानकारी दिए. Now Marker, okay, he starts laughing out there. ऊ हाँस्छ, एकदम हाँसेर चाहिँ अब त्यस्तो भएको थियो भनेर चाहिँ कुराहरू गर्छ र त्यसै प्रसङ्गमा चाहिँ अब उसले केही कुराहरू अगाडि राख्छ. Okay, now what happened here? What he said, perhaps you heard who killed the merchants. र त्यसै क्रममा चाहिँ एक्सिनोभले चाहिँ अब जब उसले भ्याडिमरको विषयमा एक्सिनोभको विषयमा पनि मैले सुनेको थिएँ भनेर चाहिँ भनिराख्दाखेरि त्यसो भने के सुनेको थियो त मर्चेन्टको विषयमा भनेर चाहिँ मार्करलाई सोध्छ. र मार्कर he laughed, and what he said here, अब त्यो घटनासँग मिल्ने खालको उसले जवाब दिन्छ. यदि सिरानी लगाएर चाहिँ आफ्नो ब्याग सिरानी लगाएर सुतेको थियो भनेदेखि त नाइफ उसको चाहिँ ब्याग भित्र हाल्न सक्दैन थियो. त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ केही कन्फ्युजन भएको हुन सक्छ भनेपछि now Axino, he knew very clearly, he guessed very clearly that Marker was the person who killed the merchant. है, मार्करले नै मर्चेन्टलाई मारेको, किनभने त्यो घटना र त्यो दृश्य उसलाई कसरी थाहा भयो भन्ने कुरा उसको दिमागमा आउँछ. He didn't tell anything, neither he does any inquiries. He just sat nearby and starts thinking about the incidents that happens 26 years ago. 26 वर्ष अगाडि के भएको थियो भन्ने कुरा अब उ सम्झेर बस्छ. And at night also he could not sleep because the same thing is repeating in his mind. 26 वर्ष उ तडपेको, 26 वर्षमा उसको न घर न परिवार न व्यवहार, नथिङ इज लेफ्ट थियो. त्यही कुराले उसलाई एकदमै दिमागमा चाहिँ स्ट्राइक गर्छ. He tries to even kill himself also, but that is not so easier. Okay, now on that process, one day what
happened there after 3 days, nearly after 3 days, अब तेस्रो दिन त्यसरी नै उनीहरुको चाहिँ दैनिकी गइरहेको हुन्छ र एकचोटी चाहिँ के भयो, as he was just taking rest in his cell, he heard something there. केही आवाजहरु उसले आएको सुन्छ. Okay, अब आवाज आएको सुन्दाखेरि अब Axinov, he was very calm type of people, calm type of behavior he has. So he used to get up from his bed and he starts just moving towards the places from where the noise is coming. So as he was moving, as he saw that Marker Semyonis, he was digging the earth. Okay, he was just digging the hole so that without giving any informations to other, he was trying to run away by digging the tunnel खोलेर चाहिँ उले चाहिँ त्यहाँबाट भाग्ने तयारीका साथ माटो खन्दै थियो र त्यो कुरा देखिसकेपछि what happened here, Marker started threatening to Axinov. Okay, मार्करलाई चाहिँ अब मार्करले चाहिँ यसो गरेको देखिसकेपछि एक्सिनोभले मलाई देख्यो भनिसकेपछि started threatening there. Now, what he said here, if you tell whatever the incidents happening here, if you tell it to the others, I'm going to kill you first. है त्यही यो विषयमा अरूलाई जानकारी दियो भने त म तिमीलाई चाहिँ मार्छु भनिसकेपछि he gave a very loyal answers. What he said, neither I have any wish to escape, nor you need to kill me. Okay, because nothing is left in my life, and nothing is left now. God is there who is watching and he will do the decision भनेर उसले भन्छ. भगवानले नै सबै थोक गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि अब what happened here next what happened on the next day, the police officers, okay, governor especially, they knew about the last night incidents. कसैले त्यहाँ खोतलेको खनेर भाग्न सुरुङ खनेर भाग्न कोसिस गरेको कुरा चाहिँ गभर्नरले थाहा पाउँछ. So what he did, he started doing the inquiry. No one said the truth because no one knew about the incidents. Only the Axinov, he was well known about the incidents. So governor, what happened, he started asking the Ivan, but Ivan, he told that he hasn't seen anything and he's not the person to decide everything. मैले त देखेको छुइनँ, मलाई थाहा भएन, त्यो डिसिजन गर्ने त भगवानले हो, यदि विश्वास लाग्दैन भनेदेखि मलाई नै लिएर जानु भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले जवाब दिन्छ. Now the governor was surprised to hear that answers, and what he did here, they just leave out that incidents, they left it, and now the next night, okay, त्यही राति चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ, केही कुराहरू हुन्छ. अब Axinov was lying in his bed, okay, and just he was beginning to doze off. Suddenly he heard someone is entering in his cell. And later on, he recognized that it was a marker. Marker चाहिँ उसको कोठामा आएको चाहिँ अब उसले भान हुन्छ र मार्कर हो भन्ने कुरा उसले प्रष्टसँग चिन्छ. Now we are nearly at the last. है हामी एकदमै अन्तिममा छौं र त्यति भइसकेपछि suddenly Axinov, he recognized that it's the marker. What do you want? Okay, go away. I will call the guard. जो यहाँबाट म गार्डलाई नत्र बोलाउँछु भनेर चाहिँ उसले एक्सिनोभले थ्रेटन दिन्छ. बट हियर ओके मार्कर, अब मार्करले के गर्छ भन्दाखेरि he started just asking for forgiveness. मलाई माफ गरिदिनुस् भनेर forgiveness चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, माफ गरिदिनुस् भनेर चाहिँ रुन थाल्छ. And why you are asking for forgiveness? Okay, what is the case? What happened? के भयो भनेर भन्दाखेरि he start revealing the truth that he was the same person who killed the merchant लाई मार्ने मै हुँ. है व्यापारीहरू आउँदैछन्, पैसा लिएर आउँदैछन् भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ र त्यही क्रममा चाहिँ के भयो, मर्चेन्टलाई मैले झ्यालबाट छिरेर मारेको थिएँ र तिमीलाई पनि मार्न मैले सोच बनाउँदै गर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले थाहा पाउँछन् भनेर
चाहिँ डर लाग्यो किनभने बिहान भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मर्चेन्टलाई मारे र त्यो चक्कु तिम्रो ब्यागमा हालेर चाहिँ मैले चाहिँ पैसा लिएर हिँडे भनेर त्यो कुरा भनिन्छ र भनिसकेपछि अब एक्सिनोभले शंका गरेको 100% यहाँ सही भएको छ नाउ बोथ अफ देम स्टार्टेड क्राइङ ओके हियर इभान and the Axinov both of them starts crying because इभानलाई त आफ्नो 26 वर्ष आफ्नो लाइफ चाहिँ त्यतिकै विदाउट डुइङ एनी क्राइम अल्सो केही नगरिकन मैले सजाय पाएँ मेरो केही रहेन अन्तिममा चाहिँ के भयो जसले गल्ती गरेको एटलिस्ट उसले माफी मागे भन्ने लागेको थियो भनेदेखि अब मार्करलाई चाहिँ मेरो गल्तीको सजाय अरूले भोग्यो वास्तवमा उ सही व्यक्ति रहेछ भनेर दुःख लागेर उ रोएको थियो अन द नेक्स्ट डे अब अर्को दिन के भयो र अर्को दिन भन्दा पनि अब त्यही घटनाक्रममा while they were having the conversation अब चाहिँ तपाईलाई एक्सिनोभलाई चाहिँ मार्करले के भन्छ भनेदेखि गल्ती मैले गरेको म स्वीकार गर्छु नाउ यु क्यान जस्ट रिलिज यु विल गेट द रिलिज लेटर एन्ड यु क्यान गो आउट अगेन तपाई चाहिँ अब यो ठाउँबाट चाहिँ मुक्त तपाईलाई म गर्छु किनभने म गल्ती स्वीकार गर्छु गभर्नरको अगाडि भन्दाखेरि अब एक्सिनोभलाई झन् पीडा हुन्छ बिकज माई वाइफ इज डेड माई चिल्ड्रेन्स ह्याभ फरगटन मी एन्ड आई ह्याभ नो वेज टु गो अहिलेसम्म त कम्तीमा जेलमा त म सुरक्षित थिएँ तर अब यहाँबाट निस्केपछि म जाने ठाउँै छैन नथिङ इज लेफ्ट आउटसाइड दिस सेल भनेर ऊ चाहिँ अब रुन थाल्छ सो वाट ह्यापन हियर Later on, Marker, he went to the governor, he just accepted, okay? He confessed his guilty, जुन कुरा उसले पहिले 26 वर्ष अगाडि गरेको गलत कामको चाहिँ अब उसले चाहिँ हरेक कुरा बताएर उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुलिसहरुको अगाडि पनि त्यो कुराहरु कन्फेस गर्छ Now, what happened here? He was just bringing the release letter, right? Axinov release letter लिएर आउँदै गर्दाखेरि Axinov was found dead. Axinov को मृत्यु भएको देखाइएको छ and that is the ending of this story. Now here you have to understand few more things, right? So now you can unmute and just tell me what you have understood, okay? Who is the main character here? Who is the main character here? Anyone? Denisa? Denisa? Mic unmute गरेर के क्वेशनहरुको जवाफ दियो whether you are listening or not. Denisa? Now you have to just understand the story very properly, eh? Now what is the topic given here? Topic के दिएको छ भन्दाखेरि God sees the truth but wait. Definitely what happened here according to this story अब यहाँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि 26 वर्ष उसले आफ्नो लाइफमा चाहिँ के थियो त्यो हत्यारालाई पर्खिरहेको जस्तो देखिन्छ 26 वर्षमा उ आफै हत्यारा के छ चाहिँ त्यहाँ अगाडि आएर चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्छ र गल्ती स्वीकार गरिसकेपछि हियर यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेन क्यारेक्टर है अब यहाँ एक्सनोभको क्यारेक्टर्समा कस्ता किसिमका परिवर्तन भए भन्दाखेरि ही all the good qualities he has, okay? He knew how he has understood about the forgiveness. माफी दियो नि त उसले मार्करले जसले कारणले उ 26 वर्ष चाहिँ तडपिएको थियो 26 वर्ष उसले टर्चर सहेको थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि उसले पनिशमेन्ट भन्दा पनि के दियो forgiveness दियो similarly he has accepted everything जस्तो परिस्थितिमा उ गुज्रिएको थियो त्यो कुरालाई ठिकै छ भगवानले हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ के भयो एक्सेप्ट गरे he was quite innocent है जब उसलाई कुनै कुरा सोधिएको थियो उ एकदम डराएको थियो so innocent and very hopeful also कुनै दिन त भगवानले त यो कुरा देख्नुहुन्छ भनेर उ होपफुल पनि छ so these are the good qualities he has है forgiveness acceptance is similarly innocent hopeful these are the main characteristics which is there in the Ivan. Okay, these are the good qualities. Now let's see in the question answer pattern.
first of all, let's say, okay, screenshot पहिला गर about the summary, because you need summary first. Okay, about the author, just you screenshot गर त पहिला about the author. Screenshot गर्यौ? Yes, ma'am. Okay, now see the next one. Okay, this one. Second one. Done, ma'am. This one is the summary. Summary. That is page number 1. Complete? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Page number 2. This one is page number 3. And this one is the analysis. This one is the analysis. What you have understood from here, okay? Now this story promotes especially the superstitions or the belief in God. It also highlights the significance of dream. अब यो कुरासँग यहाँ जोडिएको छ है श्रीमतीले के सपना देखेकी थिइन् भनेदेखि while he was returning back he has totally the gray hair, okay, it was changed into his hair is changed into gray color भनेको मतलब ऊ जाँदा भर्खरको थियो फर्किँदा बुढो देखिनुको मतलब कुनै अशुभ हुन्छ है भन्ने हिसाबले पनि उसले भनेकी थिइन्. he ignored that one. उसले त्यो कुरालाई उसले कुनै प्राथमिकतामा राखेन. So all these incidents happen maybe है कतै न कतैबाट जोडिएको देखिन्छ. Similarly, another one, we should carefully check up our belongings before we leave. है हामीले कुनै पनि आफ्ना सामानहरू चाहिँ हामीले यदि चाहिँ कतै गएको छ बखतमा चाहिँ ती सामानहरूलाई हामीले अलिकति कन्सियस भएर चेक पनि गर्नुपर्छ. If okay, Ivan has done that one, then what happened? He must not face this type of problems. त्यस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरू सायद उसले फेस गर्नु पर्दैन थियो कि भन्ने किसिमको क्वेशनहरू पनि अराउज हुन सक्छ. Okay, now this is from the one other poem we haven't studied. Now just see there, see in the question again. See in the question pattern. We see in the question pattern. If you have, okay, if you have got book, just see in the question pattern. It's not here neither. Now some questions are given there. यसलाई अलिकति तिमीले लजिकली बुझ्नु पर्छ है. What bad habits did Aksinov have before his marriage? विवाहभन्दा अगाडि उसका नराम्रा कुराहरू के थिए? I have already told you, because he has the habit of drinking a lot and just fighting and showing the rough behavior towards his friends and the relatives. Similarly, what can be the meaning of his wife's dream? श्रीमतीको सपना के थियो र त्यसको के अर्थ लगायो? I have already told you just now. What did Aksinov think of killing himself? Why did Aksinov thinking of killing himself? है जब उसलाई थाहा भयो, उसलाई शंका लाग्यो कि माकरले चाहिँ के गरेको हो, हत्या गरेको हो मर्चेन्टको, तर त्यसको फल चाहिँ मैले भोग्नु पर्यो. मेरो 26 वर्ष मेरो एकदम इफेक्टिभ उमेर चाहिँ मैले जेलमा चाहिँ तडपिनु पर्यो भन्ने सोचेपछि he could not control himself and trying to kill himself. Why did Makar disclose that he had killed the merchant? उसले अन्तिममा त्यो कुरा किन डिस्क्लोज गर्यो त? उसले नभन्न पनि सक्यो, तर त्यो कुरा उसले किन भन्यो त? यो कुरा चाहिँ अलिकति तिमीले सिन्सियर हुनुपर्छ. Marker felt gratitude to him and confessed his crime. है उसलाई जसको कारणले मार्करको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ? एक्सनोभको जीवन बर्बाद भएको छ र त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि जब फेरि मार्करले अर्को गल्ती गर्दै गरेको दृश्य देख्दा पनि एक्सनोभले उसलाई जुन हिसाबले क्षमा गर्दिन्छ त्यो क्षमा गर्दिसकेपछि
उसको मार्करको मनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि पुरै ऊ परिवर्तन हुन्छ। वास्तवमा इभान जस्तो मान्छेलाई चाहिँ मेरो कारणले दुःख भयो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भागीदारी मेरो छ भनेर पनि उसले चाहिँ आफूले गरेको गल्तीको 26 वर्ष पछाडि आएर उसले पश्चाताप गर्छ। सो दिस पोइन्ट्स यु हेभ टु राइट इट डाउन। वाइ डजन्ट एक्सनोभ विश टु रिटर्न टु हिज फ्यामिली एट द एन्ड अफ द स्टोरी? किन होला भन त, ऊ अन्तिममा फेरि किन घर फर्किन चाहेन? के कारण हुन सक्छ? एनीवन भन त। उसको आफ्नै वाइफले पनि उसलाई ट्रस्ट गर्दैन थियो अनि yeah, nothing is left for him. Okay, neither his wife nor his family nor his property. अब त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि nor his age, पहिलेको उमेर भएको भए पनि एउटा के गर्थ्यो होला। अब त ऊ बुढो भइसकेको छ, बाहिर गएर उसले गर्ने काम पनि केही छैन, न परिवार न फ्यामिली। त्यही कारणले पनि at the end what happened, he doesn't wish to return back. Okay, now another question from the reference here, number B, describes Axionov's character. Axionov's को character लाई तिमीले अलिकति illustrate गर्नुपर्ने हुन्छ। What type of person he was previously. You just need to write write about the summary and include little bit about Axionov's character. He is very loyal, he is innocent. Okay, similarly, what the other things I have described you earlier, he has a power of forgiving, he has a power of accepting, he has changed his life because he started reading the religious book. त्यो religious book ले उसमा ठुलो परिवर्तन गरिएको छ। सो अलिकति तिमीलाई मैले प्रष्ट रूपमा के भन्नुपर्छ भने at last he dies, हैन? dies भन्नुको मतलब यहाँ तिमीले एउटा सिग्निफिकेन्ट यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने previously after suffering for a long period of time, ऊ 26 वर्षसम्म ऊ एकदमै तडपियो, एकदम सफर भयो र अन्तिममा उसको मृत्यु देखाइएको छ। त्यो मृत्यु भनेको के हो? मेटेरियलिजमबाट स्पिरिचुअलिजमतिर ऊ गयो है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ। जसरी चाहिँ के छ, यहाँका भएका चाहिँ सम्पत्ति, परिवार, दुःख सुख हरेक कुरा उसले छोडेर अब ऊ मर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि ऊ स्पिरिचुअली चाहिँ अब हेभनतिर गयो भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको हो। त्यो पाटोलाई तिमीले अलि कन्सियस हुनुपर्छ। he was founded, that means he has shifted, okay, from the materialism to spiritualism, है। भौतिक सुखलाई, भौतिक दुःखलाई, भौतिक परिस्थितिलाई छोडेर ऊ अब कहाँ गयो? स्वर्गतिर गयो, जहाँ चाहिँ के छ, एकदम हरेक कुरा चाहिँ राम्रो छ। so that one. So what is the theme of the story? Just now what I told. Now, which symbols are used in the story and what it indicates? यो कुरालाई अलिकति ध्यान देऊ है। Such as dream, जुन सपना देखेको थियो, it represents evil, okay, bad fortune. लेख्छौ भने पनि लेख, कि भनेको बुझ्दा सुन्दाखेरि बुझ्छौ भने it's okay. Dream it represents his bad fortune, okay. Prison भनेको के हो? It's the place for suffering. There is suffering हुन्छ नि त प्रिजनमा. It represents the suffering. Similarly, how